ہے کہ بشرا بی بی پنکی المعروف المشہور پنکی، دیکھو اس عمر کی خاتون خود کو پنکی کے نام سے کلواتی ہے. ظاہر ہے کچھ تو فٹ رکھا ہی ہوگا خان صاحب، تبھی پاگل ہوئے اس عمر میں. خان صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار اب مطلب اس بندے سے میں نے یہ کام لینا ہے، اگر یہ میرا کام ہو گیا پورا تو پھر وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے باڑ میں جائے نورا. دو لوگوں کو خان صاحب کی اگلی شادی کا سن کے کہ جی اگلی شادی بھی ہونے والی ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے انہوں نے جی بالکل دلہن جو ہے میرے خیال ہے سلیکٹ کر لی ہے، اور کافی لوگ جو ہے وہ اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں. مانیکا صاحب سے ڈائیورس دلوا کر اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے میڈم پیرنی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے، ان سے شادی کی، اور تقریباً میرا خیال 3-3.5 سال شاید یہ چلی ہے. اور کہا ان کو یہ گیا تھا بیسیکلی کہ آپ اگر ان سے شادی کریں گے تو پھر آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے. خیر اینی وے مطلب کیا ہو سکتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا بلیو کرنے کا لیول ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب پیرنی صاحبہ آئیں بنگالہ میں، جو گزشتہ رات یہ خبر آئی، اور مجھے تقریباً 10:30 یا 11 بجے مجھے ایک میسج ریسیو ہوا ایک جرنلسٹ دوست کا کہ جو پیرنی صاحبہ ہے انہوں نے بنگالہ چھوڑ دیا یا ان سے چھڑوایا گیا، وہ چلی گئی وہاں سے. میں نے کہا صحیح ہے، اوکے فائن، کیونکہ یہ چیز ہونی تھی. اور اکتوبر 2021 میں آئی واز ان کراچی، اور کچھ لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی، بلکہ ایک لنچ میں انوائٹڈ تھا. تو وہاں پہ مجھے ایک آدمی موجود تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی بشرا بی بی جانے والی ہے. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا پھر کسی اور کو آنا ہوگا، اس لیے خیر انہوں نے ان کا بھی نام لیا کہ جس نے آنا ہے اس کا بھی نام لیا. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا خامخواہ کی ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے سے. مطلب عمران خان صاحب نے جمائمہ کے ساتھ بھی کافی لمبا سمے گزارا، اس کے بعد وہ چلی گئی، اس کے بعد ان کی جگہ جو ہے ریحام خان صاحبہ آئی، کچھ عرصہ وہ بھی چلی، بس چلاتے رہے. وہ اس کے بعد وہ چلی گئی، پھر اس کے بعد میڈم پیرنی جو ہے بشرا بی بی آئی، اب اس کا بھی اینڈ ہونے والا ہے. مسائل بہت سارے تھے کیونکہ بنگالہ ایک بڑی عجیب سی جگہ ہے، عجیب سی ایک دنیا میں کہوں گا اس کی ہے. عمران خان صاحب کا اپنا گھر ہے، کچھ بھی کریں وہ ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں. ان کے یار دوست جو بہت قریبی دوست ہوتے ہیں، جو بہت ہی ساتھ ان کا دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار اب مطلب اس بندے سے میں نے یہ کام لینا ہے، اگر یہ میرا کام ہو گیا پورا تو پھر وہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے باڑ میں جائے نورا. تو پھر اس کے بعد ان کی کہانی جو ہے وہ ختم کر دیتے. اور بڑے اچھے اچھے دوست جو میں کہوں گا، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ سیاست میں نہ کوئی پرماننٹ دشمن ہوتا ہے نہ پرماننٹ دوست ہوتا ہے، کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا جو مشکل ٹائم ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ زیادہ آج کل لفٹ نہیں کرا رہی، اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو میڈم بشرا ہے ان کو بھی اندازہ شاید ہو گیا کہ اب یہ کشتی جو ہے یہ مائٹ بھی پاسبل کہ یہ ڈوبنے والی ہے. کہاوت ہے ٹو لٹل ٹو لیٹ. اب خان صاحب کو خیال آ رہا ہے کہ خبر یہ ہے جی کہ جو واٹس ایپ گروپس میں ہے، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی پنکی المعروف المشہور پنکی، دیکھو اس عمر کی خاتون خود کو پنکی کے نام سے کلواتی ہے. ظاہر ہے کچھ تو فٹ رکھا ہی ہوگا خان صاحب، تبھی پاگل ہوئے اس عمر میں. تو وہ نانی اور دادی جو اپنا گھر چھوڑ کے، نعیم الحق صاحب پی ٹی آئی کے بڑے کمیٹڈ اور بڑے مخلص ساتھیوں میں سے تھے. نعیم الحق صاحب کراچی، اللہ ان کی مغفرت کرے. اس کو تو چھوڑ دیں کہ ان کی ویڈیوز ان کی لیک ہوئی ہوئی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، جس میں وہ ماتم کر رہے ہیں، اس بات پہ ماتم کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے کیا کیا، یہ کس اور کے پاس جا کے پھنس گیا ہے، ماتم کر رہے ہیں. یہ تو وہ ہے نا نعیم الحق صاحب جو ان کے سچے ساتھی تھے، ان کی ویڈیو آ گئی ہے. کوئی ان کا ساتھی جو ہے، آپ کہیے اس وقت اس بات پہ ہر کسی نے اپنے طور پہ منع کیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، وہ تو مانیکا، یہ تو بغیرت لوگ ہیں، یہ تو اپنی عورت کو بیچ کے، یہ تو مطلب یہ تم کدھر پھنس رہے ہو، یہ خبر مانیکا سب کچھ بتایا، لیکن خان صاحب نے کسی کی سننی ہوتی. اب وہ سارے کے سارے، اچھا بائی دا وے میں ان کا کیوں ذکر کر رہا ہوں کہ بشرا مانیکا ہی تھی، وہ بشرا عمران خان ہوئی، وہ تو بیسیکلی ایک چھوٹا سا پیریڈ تھا، پیسے اس نے کمانے تھے، آگے بیٹھ گئی. اب اس کو پتا ہے عمران خان جا رہا ہے، یہ اب چھوڑ کے چکروں میں، یہ بنی گالا چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، لاہور بیٹھی ہوئی ہے. اس کی سہیلی کوئی فرا گوگی، اس طرح کی کوئی، ان لوگوں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں نا، نیلو، چمکیلی، نشیلی، کشمش، فرا، گوگی، دیبا، پنکی، یہ بیسیکلی یہ کی نفسیات ہے نا، یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں. تو اینی وے، تو یہ جو اب وہ بنی گالا سے عمران خان سے لڑکے لاہور گئی ہوئی ہے، وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ خان صاحب نے اب کنفرنٹ کیا کہ تم کرپٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے وہ ان کی کرپشن اور مانیکا وغیرہ کی کرپشن وغیرہ خان صاحب کو اس طرح سے بتایا نہیں کرتے تھے. اگین یہ گوسپس ہیں، اگین فٹس ایپ پہ جو انفارمیشن، جب آپ آفیشیل بات نہیں کریں گے، نہیں بتائیں گے، تو پھر یہی ہوگا. تو جو گپ شپ ہے سوشل میڈیا کی، اس پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بتایا نہیں کرتے تھے.
اب वहां पे कायदा चेंज हो गई, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, नए डीजी आ गए हैं एसआई के। तो ये जो मानेकाओं की जो डकैतियां और लूट मार की कहानियां हैं रियल एस्टेट से मुतल्लिक, जिसमें खुद बुशरा इन्वॉल्व है, उसकी सहेलियां यही किशमिश पिंको शिंको ये सारी इस तरह की जो होती हैं नसीबो टाइप, वो जो करप्शन सारी रियल एस्टेट की निकाल के अब रखी है खान साहब को, तो अब खान साहब की आंखें खुली हैं। तो खान साहब ने कन्फ्रंट किया बुशरा को कि तुमने ये करप्शन किया, उस पर इनका झगड़ा हुआ है। वहां से वो अब लाहौर में जाके बैठ गई है अपनी किसी सहेली के पास, और खान साहब के पास बताया जा रहा है कि बनी गाला में वापस अब उनकी बहनें आ गई हैं ज़ाहिर है, और उसके जो पिंको के जो वो जो रखे हुए मुलाजिम वगैरह थे उनको निकाल के अब वो सुना के सफाई वगैरह। लेकिन अब क्या है, अब इन बातों का कोई फायदा है? अब तो तुम्हारा जो बेड़ा गर्क हो कर गई है वो। बिल्कुल जी, आज की ताजा खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो आजकल जो यानी बेगम, मौजूदा बेगम जो हैं, जिसे कि कहा जाता है पीरनी कहा जाता है, या बुशरा बीबी, वो जी बनी गाला छोड़कर चली गई हैं। और किसी ने ये जो है पिक्चर भी बना दी है कि जैसे वो अपना सामान लेके जो है वो जा रही हैं। बिल्कुल जी, वो अपना सामान लेकर जो है लाहौर के लिए जा चुकी हैं। और वैसे तो खान साहब का शादियों में रिकॉर्ड आप जानते ही हैं कि काफी खराब रहा है या फिर अच्छा रहा है। तो एक वीडियो पहले देखते हैं और फिर हम आगे आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा पिंकी आप लोगों से मुखातिब हूँ। खातून अव्वल बनने के बाद ये कोई पहला लंबा चौड़ा खिताब है जो मैं कर रही हूँ, और शायद आखिरी भी हो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि खान साहब एक निहायत सादा तबीयत आदमी है, बेइंतहा सादगी उनकी तबीयत में। यानी कि आप ये समझिए कि मैं सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ के और चाय दम दे लेती हूँ, तो खान साहब ने कहा है कि 2 प्याली चाय हम दोनों मियां बीवी को चाहिए, तुम 1.5 बनाया करो, आधा कप चाय का बचा करेगा, पौनी प्याली दोनों पी लिया करेंगे। मैं हॉट पॉट में चाय दम नहीं देती, मैं टिकोजिया नहीं चढ़ाती, मैं खान साहब का मोसा चढ़ा देती हूँ। चाय गर्म रहती है और एक अजीब सी खुशबू होती है, काफी देर तक दिमाग पे एक नशा से रहता है। इतने मजे की चाय आप लोगों ने कभी नहीं पी होगी। मोजे का दम, सोचिए, लोग दम कराने मेरे पास आते हैं, मैं तो खुद मोजे से दम करती हूँ। खान साहब इतने सीधे आदमी, मेरा पिछला मियाँ था ना, 6 ठुड्डे मैंने उसमें सुबह मारने होते थे तो वो खड़ा होता था। खान साहब को मैं कान पकड़ नहीं खड़े रहते हैं। सादगी का ये आलम है जनाब। हम दोनों मियाँ बीवी के पास एक जोड़ चप्पल है, सीधे पाँव में वो पहनते, उल्टे में मैं पहनती हूँ। सारा दिन लंगड़ी पाला खेलते खेलते गुजर जाते हैं हमारा, है जैसे हम दिन काट रहे। दिल पे पत्थर रख लिया मैंने, दिल पे पत्थर रख लिया मैंने। खान जी से कहा एमरल्ड्स, फायर, रूबी, डायमंड्स, जो भी दो, मैं कोई अपने जेवर में नहीं जड़वाऊंगी, मैं दिल पे रख लूंगी अपने सारे पूरे पत्थर मैं अपने दिल पे रखूंगी इस कौम के लिए। बड़ा प्यार है हमारी इस कौम से। और अगर जो आप लोगों ने मेरे बारे में कोई बकवास की ना, मौत की नसीब। जी, ये वीडियो हमने आपको दिखाई और बुशरा बीबी की बड़ी जबरदस्त किसी ने पैरोडी की है। खैर, हम आपको बताते हैं कि जी बहुत झगड़ा चल रहा था और हमने ये भी सुना है कि कुछ पैसों वैसों का भी चक्कर था। कुछ खान साहब को शायद जो कमीशन मिलना चाहिए बुशरा बीबी के पहले हस्बैंड के बिजनेस जो करवा रहे हैं खान साहब, जिसमें वो धड़ाधड़ पे जो है वो पीरनी साहिबा जो है वो उनको हर तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट दिलवा रही थी। वो पैसों में शायद कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया और इसलिए खान साहब का मूड बिगड़ गया और खान साहब थोड़ा नाराज हो गए। इमरान खान साहब सर पकड़ के तो आजकल आप समझ सकते हैं कि बैठे ही होंगे, क्योंकि एक तरफ तो उनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, दूसरी तरफ किस तरह की परफॉर्मेंस है और फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी करते 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 खान साहब जो है उनके घर तक बात पहुंच गई। और अब ये हुआ है कि जी उनकी बीवी अपना बैग पैक करके चली गई है। लेकिन कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि अगली नहीं कहना चाहिए कि जो नेक्स्ट वाइफ है वो कौन आने वाली है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जी उनके दोस्त बड़े खुश होंगे, खासतौर पर शेख रशीद साहब जो खाने पीने के बड़े शौकीन है और वो यकीनन सोच रहे होंगे कि अब तो खूब खाने को मिलेगा। जाहिर है शादी के फंक्शन होंगे तो खाना तो मिलेगा ही। जो लोगों को खान साहब की अगली शादी का सुन के कि जी अगली शादी भी होने वाली है और उसके लिए भी जो है उन्होंने जी बिल्कुल दुल्हन जो है मेरे ख्याल है सेलेक्ट कर ली है और काफी लोग जो है वो इस बारे में बात भी कर रहे हैं। और लोगों का ख्याल है कि जी सानिया नश्तर जो कि खान साहब की एहसास प्रोग्राम चलाती हैं, उनके बारे में भी बात की जा रही है कि शायद अगली बेगम जो है वो सानिया नश्तर होंगी। सानिया नश्तर, मैं उनकी पिक्चर भी आपको दिखा देती हूँ, मैं वही ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी। खैर मिल गई पिक्चर, सानिया नश्तर हैं जी। और सानिया नश्तर के बारे में आजकल बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब के साथ उनका कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। और मुझे तो आदत ही नहीं जनाब इस तरह की बातें करने की, आप लोग मुझे पता नहीं किस तरफ ले जाते हैं। अब देखते हैं कि ये खबर कहां तक सही साबित होती है, मगर बार बार सानिया नश्तर का नाम काफी टाइम से सामने आ रहा